सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज को सप्रेस करना चाहती है। বিবেক অগ্নিহোত্রী যদি ক্ষমতা থাকে গুজরাট ফাইলস, ইউপি ফাইলস, এমপি ফাইলস আর মণিপুর ফাইলস করে আসুন। ভারতের স্বাধীনতার আগে দাঙ্গা, রক্ত, বিভাজন আর অন্ধকার ইতিহাস, সেই ইতিহাসে ফুটে উঠতে চলেছে বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর আসন্ন ছবি দ্য বেঙ্গল ফাইলসে। কিন্তু সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ ঘিরেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে কলকাতার এক বড় মাল্টিপ্লেক্স চেনে সব রকম অনুমতি নিয়েই সিনেমার ট্রেলার মুক্তির কথা ছিল। পুরো টিমও কলকাতায় চলে এসেছিল, কারণ ছবির নাম যখন দ্য বেঙ্গল ফাইলস, তখন পরিচালক চেয়েছিলেন বাংলার মাটিতেই ট্রেলার मुक्ति पाक। मैं अभी कलकत्ता पहुंचा हूं। जैसा आप जानते हैं, हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा, मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली, और खबर ये है कि हमारा जो ट्रेलर है ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में, और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी सिनेमा हॉल चेन है, और हमारे पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। কিন্তু হঠাৎ 14 আগস্ট রাতেই থিয়েটার কর্তৃপক্ষ জানায় অনুষ্ঠান বাতিল। অভিযোগ উঠেছে রাজনৈতিক চাপেই এই সিদ্ধান্ত। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তায় ক্ষোভ উগরে দেন পরিচালক। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন কেন তার ছবির ট্রেলার লঞ্চ নিয়ে এত ভয়, এবং বলেন वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज ये दी गई है, जो कि राइटिंग में नहीं, अनऑफिशियली दी जा रही है, कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं, और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज़ को सप्रेस करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है। जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। তিনি আরো প্রশ্ন তোলেন, हम यहाँ पहुंचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का। लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं दोस्तों। हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हजारों, दसों हजारों लोगों की जान गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज हैं और खफा हैं। পরিচালকের সাফ কথা, তাকে চুপ করানো যাবে না, কারণ সত্যকে দমিয়ে রাখা যায় না। সেই মতোই 16ই আগস্ট শনিবার ইভেন্ট সরিয়ে আনা হয় ইএম বাইপাসের ধারে একটি 5 তারা হোটেলে। সেখানে ট্রেলার লঞ্চের আয়োজন করা হয়, কিন্তু সেখানেও বাধা। পুলিশি হস্তক্ষেপে অনুষ্ঠান থেমে যায়। ইভেন্ট পক্ষের দাবি 2বার বৈদ্যুতিক তার কেটে অনুষ্ঠান থামানোর চেষ্টা করা হয়। আর সেখানেই প্রশ্ন উঠছে কেন, কিসের জন্য এত রকম ভাবে বাধা, সত্যকে আড়াল করতে কে এত মরিয়া। তবে সব বাধা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার দর্শকদের সামনে প্রকাশিত হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। এদিকে ছবির ট্রেলার মুক্তির আগেই দ্য বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একাধিক এফআইআর দায়ের হয়েছে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে। অভিযোগ, এই ছবি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে, রাজ্যে অশান্তি ছড়াতে পারে। অগ্নিহোত্রী তিনি নাটক করছেন পরিচালক নামে, কিন্তু তিনি যেগুলো তৈরি করেন সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানো। ওনার ক্ষমতা হবে। গুজরাট ফাইলস করেননি কেন এতদিন, গুজরাট ফাইলস করেননি কেন, গোদরাত দাঙ্গাটা দেখাননি কেন, বিলকিসের উপর কি হয়েছে দেখাননি কেন, ইউপি ফাইলস করেননি কেন, কেন ইউপি ফাইলস হয়নি, কেন এমপি ফাইলস হয়নি, কেন মণিপুর ফাইলস হয়নি। চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে বাংকার করে রাখতে হয়। বাংলায় বিজেপির স্বার্থে নাটক করতে এসছেন, বাংলাকে মেলাইন করতে এসছেন। একে সেই মরিস সেলুলার মতো
মরিস সেরুলো মনে আছে? মরিস সেরুলোর মতো অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বাংলা থেকে বার করে দেওয়া উচিত। বিবেক অগ্নিহোত্রী যদি ক্ষমতা থাকে, গুজরাট ফাইলস, ইউপি ফাইলস, এমপি ফাইলস আর মণিপুর ফাইলস করে আসুন, তারপর বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে। আর বেঙ্গল ফাইলস বাংলার ইতিবাচক, বাংলার গর্বের দিকগুলো দেখান, সেটাই তো গোটা দেশের মডেল। তার বদলে যদি কলুষিত করতে আসেন বাংলা এবং বাঙালিকে, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে, সংগঠিতভাবে যেভাবে অপদস্থ, অপমান করতে চাইছে বিবেক অগ্নিহোত্রী, তারই একটা কাঠপুতুল। আমি আবার বলছি, মরিস সেরুলোর মতো একে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে রাজ্য থেকে বার করে দেওয়া উচিত। বেঙ্গল ফাইলস আমি তো দেখিনি, তবে যতটুকু দেখেছি, যতটুকু ট্রেলার দেখেছি, সেটা হচ্ছে 16ই আগস্ট 1946-এর যে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল তার পটভূমিকা। এটাতে হঠাৎ করে একটা দাঙ্গা হতে যাবে কেন? প্রশ্ন তো হচ্ছে, একটা সিনেমাকে সিনেমা হিসেবে দেখা উচিত, নাকি সিনেমাটা বাস্তবিক ইতিহাস, যে ইতিহাসটা কোনদিন বাঙালিকে জানতে দেওয়া হয়নি। তাই জন্য আসল ভয়টা যে বাঙালি হিন্দু যদি জেনে যায় যে দুটো প্রগ্রেসিভ রিগ্রেসিভ শব্দ দিয়ে আমাদেরকে যেরকম ভাবে এতগুলো 70 বছরের ওপর ধরে বেঁধে রাখা হয়েছে, কেন পার্টিশন হলো, কেন আমাদেরকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসতে হলো, 14 পুরুষের ভিটা মাটি সবকিছু ছাইরা দিয়া শালগ্রাম শিলারে খোপার মধ্যে বাড্ডানিয়া, এইটা আমাদেরকে জানতে দেওয়া যাতে না হয়, আমরা যাতে একটা ভাবের ঘরে চুরি করতে থাকি, তো এটার জন্যই জানানো হয়নি, এটার জন্যই চলতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এসব করে তো লাভ দেয় না, কারণ এখন যে যুগ আছে তাতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আছে, অনেক কিছু আছে, সেখানে ছেড়ে দেওয়া হবে বা অন্য কিছু করে দিলে পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত আটকাবে? বেঙ্গলে মুর্শিদাবাদ ঘটনা ঘটেছে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বাংলাদেশে ঘটনা ঘটেছে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিয়েছে। এটা বাঙালি হিন্দুকে বুঝতে এবার হবে। বাঙালি হিন্দুকে নিজের অধিকার বুঝে নিতে হবে, নিজের মাটি যেটা কষ্ট করে সে 47-এ আদায় করেছে, 2/3 কেটে বেরিয়ে গেছে, 1/3 আদায় করতে পেরেছে, সেটাকে বাঁচাতে হবে। ওর বাকিটা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু বুঝবে। বিশেষ করে বিতর্ক জমেছে এক দৃশ্য নিয়ে, যেখানে দেখা যায় মা দুর্গার মূর্তি পোড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দল এটিকে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি অপমান বলে দাবি করেছে। যদিও কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই এই এফআইআরগুলির উপর 26শে আগস্ট পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। পরবর্তী শুনানি হবে 19শে আগস্ট। প্রসঙ্গত, বিবেক অগ্নিহোত্রী বরাবরই পরিচালক হিসেবে বিতর্কিত। তার প্রযোজনায় দ্য কাশ্মীর ফাইলস গোটা দেশ জুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল, দেশকে দুভাগে ভাগ করেছিল। কেউ বলেছিল এই কাহিনী সত্য, আবার কেউ বলেছিল এটা প্রোপাগান্ডা। অনেকে বলেন তিনি চেপে রাখা ইতিহাস সামনে আনেন, আবার কারো মতে তিনি এক বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে সিনেমা বানান। ফলে দ্য বেঙ্গল ফাইলস নিয়েও সেই একই বিতর্ক ফের জোরালো হচ্ছে। এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে 1946 সালের ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে, কলকাতা হত্যাকাণ্ড এবং নোয়াখালী দাঙ্গা, যেখানে প্রায় 5000 মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। সেই সময়ে ইতিহাসে উঠে আসে এক কিংবদন্তি চরিত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়, যাকে বাংলার মানুষ চেনে গোপাল পাঁঠা নামে, যিনি হাতে খাঁড়া নিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছিলেন। সেই বীরগাথাই সিনেমার অন্যতম স্তম্ভ। প্রশ্ন উঠছে, এই ইতিহাসের নাম উচ্চারণে কি আজও কারো গায়ে কাঁপুনি ধরায়, নাকি নির্বাচনের আগে ন্যারেটিভ কন্ট্রোল করতে গিয়ে সিনেমাকে টার্গেট করা হচ্ছে? অভিযোগ উঠছে, একটা সিনেমা নিয়ে এত ভয় কেন? যদি সিনেমাটা প্রোপাগান্ডা হয় তাহলে দর্শকই তা বিচার করবে। তবে কি আসল ভয় এই ছবির পর্দায় উঠে আসা ইতিহাস? বেঙ্গল ফাইলস শুধু সিনেমা নয়, এর রাজনৈতিক ঝড়ও। কারণ অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খেরের মতো তারকারা, আর প্রযোজনার পেছনে আছেন অগ্নিহোত্রী, পল্লবী যোশীর মতো বিতর্ক ছড়ানো নাম। বেঙ্গল ফাইলস ছবিটি বিবেক অগ্নিহোত্রীর ফাইলস ট্রিলজির তৃতীয় কিস্তি। সিনেমাটি মুক্তি পাবে 2025-এর 5ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যখন ট্রেলার লঞ্চে এত বাধা, তাহলে সিনেমা মুক্তির পর বাংলার রাজনীতি কোন দিকে যাবে তা ভেবে কপালে ভাঁজ করছে অনেকে। এখন প্রশ্ন, এই বাধা কি শুধুই প্রশাসনিক, নাকি আসলে রাজনৈতিক কৌশল? কারণ পশ্চিমবঙ্গে 2026 বিধানসভা নির্বাচন সামনে। একদিকে ছবির পরিচালক বলছেন তিনি সত্য তুলে ধরছেন, অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দলের অভিযোগ এই ছবি শুধু বিভাজন বাড়াবে। পরিচালক নামে, কিন্তু তিনি যেগুলো তৈরি করেন সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর। এই বাধা কি ছবির কাহিনীর জন্য, নাকি ভয় সত্য প্রকাশের? সিনেমার বিরুদ্ধে আন্দোলন কি তবে ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়কে চেপে রাখার জন্য? তবে যাই হোক, দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার লঞ্চ আটকানোর চেষ্টা উল্টে ছবিকে আরো বেশি করে মানুষের আলোচনার কেন্দ্রে এনে দিয়েছে।